ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ബാംഗ്ലൂർ അമർദല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹല്ലി അങ്കടി. ഹല്ലി അങ്കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, ഗ്രാമചന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ ഒരു കടയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് കർണാടകയുടെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കിട്ടും. നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കിടന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ, മൺചട്ടികൾ, അമ്മിക്കല്ല്, ആട്ടുകല്ല്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഭരണികൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അധികം സ്ഥലത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. നല്ല ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കടയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ കടയിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹല്ലി അങ്കടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കണ്ടില്ലേ, 10 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, മൺപാത്രം, മൺചട്ടികളൊക്കെ. ഈ കട ഇരിക്കുന്നത് അമർദല്ലി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് റോഡ് കൊടുകല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് റോഡുണ്ട്, അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അമർദല്ലി. പിന്നെ വേറെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഞാനിത് ഈ കടയുടെ നമ്പർ, വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് ഈ കട വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനും പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു കടയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണ പാത്രങ്ങൾ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും. നിങ്ങളൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. കടയിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് ഗേളുണ്ട്, നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. പക്ഷേ തമിഴിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അവർക്ക് മലയാളം അത്ര അറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ തമിഴ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അത് കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണുക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സെയിൽസുകൾ പറയണതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ കടയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ കടയിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കടയിനകത്ത് ഇതൊന്ന് കണ്ട് ആ കുട്ടി പറയണതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് எல்லாம் நன்னாயிட்டொന്ന് எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்யட்டா. ஓகே அண்ணா. வணக்கம் மேம், என் பேர் அர்ச்சனா. எங்கள் ஷாப் பேர் வந்து ஹல்லி அங்கடி. நார்மலாக எங்கள் ஷாப்பில் உங்களுக்கு ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் மேம். பிரத்தியொரு ஐட்டமும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நார்மலாக ஃபேமஸாக வந்து என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஹனி அண்ட் கீ மேம். எங்கள் கடையில் ஹனி வந்து A2 தேசி கவ் கீன்னு சொல்லுவாங்க மேம். அது வந்து எங்களுக்கு மைசூரில் ஒரு வில்லேஜ்லேயே கிடைக்குது மேம். நெய் எஸ், ரொம்ப பியூர் அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்கும் மேம். அதுக்கு தான் செப்பரேட்டாக ஃபேன் பேஸ் இருக்குது மேம், ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் இருக்குது. என்னன்னா ஒரு வாட்டி நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கும் அது எவ்வளோ பியூராக இருக்குது, எவ்வளோ. நீங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு தருவீங்க, சாம்பிளிங் கூட இருக்குது மேம். ஒரு வாட்டி நீங்களும் ஸ்மெல் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட்டுக்கு வேணுமென்னா கூட டேஸ்ட்டுக்காகவும் கொடுக்குறேன். இல்லை டேஸ்ட் வேண்டாம், நான் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நெய் இது பாருங்கப்பா, ஸ்மெல்லு. கேஜி கேஜி வந்து 1240 இருக்குது சார். ஹாஃப் கேஜி வந்து 620 ருபீஸ் இருக்குது சார். ஓகே, சரி இப்படி வாங்க. ஓகே, ஹனி ஹனி இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹனி மேம். ஹனி வந்து இது வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒரு வில்லேஜில் உங்களுக்கு கிடைக்குது மேம். ஃபாரஸ்ட் இது வந்து கூர்கனி ஒரு சிட்டி ஒரு வில்லேஜ்னு சொல்லுவாங்க மேம். ஸோ அதில் வந்து கிடைக்குது. இது ரெண்டுத்துலேயுமே கூட எதுவுமே ஜாக்ரி, சுகர் ரெண்டுமே ஆட் இல்லை. வெரி பியூர் அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்குது. அது கூட எங்கள்கிட்ட சாம்பிள் இருக்குது. ரெண்டுமே சாம்பிள் எடுத்து சாம்பிள் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். எப்படி இது கேஜி? கேஜி வந்து ஃபாரஸ்ட் ஹனி 600 ருபீஸ் மேம். ஹாஃப் கேஜி வந்து 320 ருபீஸ். கூர்கனி வந்து ஹாஃப் கேஜி 370 ருபீஸ். 1 கேஜி வந்து 720 ருபீஸ் இருக்குது மேம். அது இல்லாமல் எங்கள்கிட்ட ஃப்ளேவர்ஸ் ஹனி கூட இருக்குது மேம். மவுண்டைன் ஹனி, ஸ்மால் பீ ஹனி, வைல்ட் ஹனி, ஸோ மல்டிஃப்ளோரா, மொரிங்கா, சாரி மேம், எஸ் மொரிங்கா அண்ட் தென் ஜாமுன் ஹனி மேம். ஸோ ஜாமுன் ஹனி இங்கே ஸ்டாக் இல்லை, ஆனால் காலி ஆயிருக்கு. ஸோ ஜாமுன் ஹனி மெயின் வந்து உங்களுக்கு சுகர் பேஷண்ட்டு சாப்பிடலாம் மேம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்குது எங்கள்கிட்ட. நீங்கள் எந்த ஸ்நாக்ஸ் வேணுமோ அது கூட வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ஹோம்மேட் ஸ்நாக்ஸ் கூட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அது கூட வாங்கிக்கலாம். ஆளுங்க கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களா ஹோம்ல? ஹோம்லேயே பண்ணிட்டு கொடுக்குவாங்க மேம். வேறு எதுவும் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயில். எஸ், அதுதான் மேம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்பைசஸ் இருக்குது, கியூமின்னு, கோகி, ஒயிட் சிஸ்டம், ஏதாவது பவுடர்ஸ் வேணுமென்னா மசாலாஸு நிறையா இருக்குது மேம். அண்ட் மெயினாக எங்களை சட்னி பவுடர் மேம்.
கிரவுண்ட்நட் சட்னி பவுடர். இது வந்து உத்தர கர்நாடகா சைடில் ஃபேமஸ் மேம். கிரவுண்ட் சட்னி. எஸ், ஹேண்ட்மேட் மேம். அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேம். உங்கள்கிட்ட அந்த ஜோவர் ரொட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சமாக கர்ட் சேர்த்து சாப்பிடணும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேம். ஓ ஃபைன். இதெல்லாம் மசாலா பொடி, இதெல்லாம் ஆர்கானிக் ரைஸ். அண்ட் இது சார் அதான் சட்னி பொடி, அதான் கல்லக்காய் சட்னி. அம்மா இது வந்து வேதாமிருத சிரி. அண்ட் இது வந்து மில்லட் மிக்ஸ் மேம். ஸோ என்னன்னா 42 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இன்க்ளூட் இருக்கும் மேம். இதில் வந்து 42 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல் டைப் ஆஃப் மில்லட்ஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வித் சீட்ஸ் மேம். சீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரவுட் செஞ்சுட்டு சன்னில் போட்டுட்டு எஸ், ஸோ அதெல்லாம் பவுடர் பண்ணிட்டு வைக்கிறாங்க மேம். உங்களுக்கு இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸு, தைராய்டு பேஷண்ட்ஸு அவங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது மேம். நார்மலாக நீங்கள் ராகி கஞ்சி எப்படி செய்வீங்களோ அப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம். இல்லை மில்கில் போட்டு குக் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம் மேம். ஹெல்த்துக்குன்னா ரொம்ப நல்லது மேம். இப்போ வந்து டயட் செய்வேன் நான், அதுக்கு தான் ஹெல்ப் ஆகுது மேம். அது வந்து எங்கள்கிட்ட பேபி மால்ட்டும் இருக்குது, நீங்கள் பேபிக்கு கூட கொடுக்கலாம். இதில் ஹேர் ஆயில்ஸ். இது வந்து கேஷஸ்ரீன்னு சொல்லுவாங்க மேம். என்னன்னா நார்மலாக ஹைபிஸ்கஸ், நோனி, ஆம்லா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது மேம். இதில் வந்து நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் வேறு ஏதாவது ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஸோ அதை ஆயில் வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு கோல்ட் ஆயினப்போ நீங்கள் 9 days இந்த பாட்டிலில் போட்டு, ஆனால் இல்லை பாட்டில் வேணாம் ஏதாவது பவுலில் போட்டு நான் வைக்கிறேன்னா பவுலில் போட்டுட்டு வைக்கலாம். 9 days விட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணணும். ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணால் ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப நல்லா ஆகுது. டேண்ட்ரஃப் ஏதாவது இருந்தால் கிளியர் ஆகும். ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, பாடி ஹீட்டு எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது மேம். இது வந்து 4 to 5 times. அண்ட் இது வந்து மில்லட்ஸு. மில்லட்ஸ்னால் நிறைய மில்லட்ஸ் இருக்குது. பெரல் மில்லட், ஜோவர் மில்லட், ஸோ கோடோ மில்லட், ஃபாக்ஸ்டெயில் மில்லட், ஜோலா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ் இருக்குது. ராகி, ஸோ அது இல்லாமல் மில்லட்ஸோட செமோலினாஸும் இருக்குது. எங்கள் வருஷத்தில் சொல்லணும்னா ரவா. ஸோ அதில் நீங்கள் உப்புமா செஞ்சுக்கலாம், வேறு ஏதாவது ரைஸ் மாதிரி குக் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடலாம். ரொம்ப மில்லட்ஸ்னால் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நிறைய பேர் மில்லட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் சொல்லுவாங்க. டேம்ரின் தொக்குன்னா என்னன்னா அது வந்து நீங்கள் வேடி ரைஸு, சப்பாத்தி, ரைஸு, இட்லி எஸ், ஸோ அதில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடலாமா. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது கூட உத்தர கர்நாடகா சைட் ஸ்பெஷல். சுடு சுடு சாப்பாடில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்குது. ஒரு வாட்டி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுக்கு வந்தாங்கன்னா மேம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அகர்பத்திஸ் இருக்குது எங்கள்கிட்ட. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல்ஸ் இருக்கணும். ரேட்ஸு அண்ட் அது வந்து சாண்டலு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ளவர்ஸு, அந்த நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எங்கள்கிட்ட அகர்பத்திஸ் இருக்குது. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்மிசெல்லிஸ் மேம். வர்மிசெல்லிஸும் இருக்குது எங்கள்கிட்ட, நூடுல்ஸும் இருக்குது. என்னன்னா வர்மிசெல்லிஸ் நார்மல் குக்கிங் மேகி எப்படி செய்வாங்க நீங்கள் அப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம். நீங்கள் அது நூடுல்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா அதில் தான் ஸ்பைசஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த ஸ்பைசஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள்ஸ் வேணும்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டுட்டு நீங்கள் மேகி சமைக்கிற மாதிரியே சமைச்சிட்டு சாப்பிடலாமா. என்ன சொல்லுவாங்க மேம், பாட்பூரின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா இது வந்து இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுல் ஒரு வாஸை வச்சுட்டு நீங்கள் 2 months கண்டினியூஸாக ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும் மேம். எஸ், அப்படியே வைக்கலன்னா வைக்கலாம் மேம். நீங்கள் நல்லது மேம். ஏன்னா ஷோக்கு தான் இப்போ கண்டிட்டு இருக்குது, ஆனால் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேம். அதுலேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ரேக்ரன்ஸ். ஹால், ரூம், பர்டிகுலர் எதுவுமே இல்லை மேம். நீங்கள் உங்களுக்கு எஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேம். 2 months கண்டினியூஸ் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும். அதிலே கூட ரொம்ப வெரைட்டியாக டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது மேம். 4 to 5 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேம். சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்லணும்னா தாண்டவாளம்.
வேற வேற லாங்குவேஜ்னா எரக்கா, பீடு, தாண்டவாளா ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்கு மேம் இதுக்கு வந்து. நம்மளக்கிட்டே சீசனிங் இருக்கு, வித்தவுட் சீசனிங் இருக்கு. சீசனிங்க்கு வந்துட்டானா 3 டைம்ஸ் சீசனிங் முடிஞ்சிருக்கு. சீசனிங்னா என்ன? சீசனிங் என்ன நார்மலா, வித்தவுட் சீசனிங்னா நீங்க இப்படி வரணும். இது வந்து பியூர் கப்னான்னு சொல்லுவாங்க, இரும்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இரும்பு செஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மேம். இல்லை எங்களுக்கு வித்தவுட் சீசனிங் தான் வேணும்னா அதுக்காக இதை வச்சுருக்காங்க மேம். ஸோ இல்லை எனக்கு சீசன் தான் வேணும்னா சீசனும் கூட இருக்குது, நீங்கள் எதாவது வாங்கிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரூட் சீசனிங் வாங்குனீங்கன்னா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு. நாங்கள் ஒரு ஸ்டெப் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாகவே சமைக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸிங் இருக்குது. இதுன்னா நீங்கள் ப்ராசஸிங் செஞ்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுலன்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் இருக்காது, அப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராசஸிங் இருக்காது. ஆனால் இன்னொரு என்ன வந்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், நீங்கள் இந்த காஸ்டாரில் சாப்பிட்டா பாடிக்கு ஐரன் கண்டென்ட் நிறைய கிடைக்கும், ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி இப்போ நான்ஸ்டிக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த காஸ்டாரை யூஸ் பண்ணலாம். பாடிக்கு ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. வந்து கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயில் மேம், இதில் கூட நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. கோகோனட் ஆயில்லையே வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. வர்ஜின் கோகோனட் ஆயில், நார்மல் கோகோனட் ஆயில் அண்ட் வித் கோகோனட் மில்க் கூட செஞ்சது இருக்குது மேம் எங்ககிட்ட. இது வந்து 3-in-1 சொல்லுவாங்க. நான் என்னதுக்குன்னா குக்கிங்குக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், ஹேர்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அண்ட் ஒருத்தர் இன்டெக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இது வந்து 3-in-1. ஸோ நார்மலி இது வந்து கேரளா வர்ஜின் கோகோனட் ஆயில், ஸோ குக்கிங்காக சமைக்குவாங்க மேம். ஓகே. ஸோ அந்த வெரைட்டி. ஸோ நேச்சுரலாக வந்து கிரவுண்ட்நட் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், சாஃப்ளவர் ஆயில் அண்ட் நார்மலி செசமி ஆயில், மஸ்டர்ட் ஆயில், ஸோ தீபம் ஆயில். ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குமா. 1/2 liter, 1 liter அண்ட் 5 liters, 3 liters டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீல் கேன் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டீல் கேன் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ செகண்ட் டைமுக்கு அது இருக்காது. இது வந்து சென்பட்னா உடன் டாய்ஸ் மேம். நார்மலாக சென்பட்னா உடன் டாய்ஸ்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் மேம். அண்ட் எல்லாமே ஹேண்ட்மேடாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்து உடன் தான் மேம். ஸோ இங்கே வந்து பெங்களூரு, மைசூர், சென்பட்னா எல்லாத்தையுமே இந்த டாய்ஸ் தான் ஃபேமஸ். நம்மளக்கிட்டே என்ன வேணும் உங்களுக்கு நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாய்ஸஸ் இருக்குது, உடன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, உடன் ஸ்வாஸ் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் உடன் ஸ்பூன்ஸு, ட்ரேஸு, ஸோ எல்லா வெரைட்டியாக இருக்குது மேம். அண்ட் மசாஜஸ் வேணுமென்னா ஃபுட் மசாஜஸ்ஸு, பாடி மசாஜஸ்ஸு, ஸோ அதில் கூட ரொம்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் மசாஜர் வேணுமென்னா அப்படி இருக்குது. ஸோ அது எஸ் மேம். அண்ட் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பால் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அப்படி இல்லை மேம். ஸோ இது யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லா ஆகும். ஸோ இது உடன் மேம். எஸ் மேம், ஹெல்த்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட உங்களுக்கு 2 டைப்ஸாக ரொட்டி கிடைக்கும். ஒரு வந்து ஜோவர் ரொட்டி, இன்னொரு வந்து கம்பு ரொட்டி. ஸோ நார்மலாக ரெண்டுத்தையும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த சொல்லலை மேம், சட்னிபுடி வித் கர்டு, இதில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம். ஒரு பாக்கெட்டில் வந்து 10 பீசஸ் இருக்கும். ஸோ 120 rupees ஆகும். ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக எப்படி ரொட்டி சாப்பிடுவீங்களோ அப்படி இதை சாப்பிடலாம். ஆனால் உத்தர கர்நாடகா சைடு வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இங்கே பெங்களூரில் கூட வேறு ஸ்டேட்டில் கூட இதை வந்து சாப்பிட்றாங்க. எதுக்குன்னா ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால முட்டை எல்லாம் இருக்குல்ல, நாட்டி முட்டை. எக்ஸ் எங்கள் கடைக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் உங்களுக்கு. மறுபடியும் எங்கள் ஷாப்புக்கு வாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் தோணுச்சுன்னா, இல்லை வாங்கணும் எப்படி வாங்குறதுன்னா தோணுச்சுன்னா ஒரு கால் போடுங்க எங்களுக்கு, இல்லை எங்களை வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ என்னன்னா நீங்கள் ஸோ ஃபாராக இருந்தாலும் நாங்கள் போர்ட்டர் இல்லை ஏதாவது கொரியர் அனுப்பிடுவீங்க. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஐட்டம்ஸ் வேணும்னா ஒரு கால் ஆர் மெசேஜ் பண்ணிட்டு போகணும்.
எல்லாரும் எங்களை ஷாப்பை ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்கானிக் ஐட்டம்ஸ் வெளியில் எங்கே கூட கிடைக்காது. ஒரு வாட்டி எங்களை ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி பாருங்க, ஐட்டம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க, ചാനലിനെ வந்து സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணிக்கோங்க. താങ്ക്യൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കടയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ കടയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, എന്തൊക്കെ ആ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അതിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മറക്കാണ്ട് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കട. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലൊരു കടയാണ്, നല്ലൊരു ഓർഗാനിക് ഐറ്റം കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ ഹല്ലി അങ്കടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ട്രാവലർ അല്ല കേട്ടോ, മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.